नमस्कार। आज से रहस्य भरा श्रीक्षेत्र आउ एक अजଣା एवं रहस्यपूर्ण कथा कहूँ मु जाऊँची। आगु गोटे वीडियो करी रजा घर बड़ गुमर कथा, जो थे मु राजा दिव्य सिंह देव तृतीय केमिति एक साधु को हत्या करी कला पानी भोग करथिले एवं पुरी राजवंशर ताहा एक थिला कलंकित अध्याय। पुरीर ठाकुर राजा दिव्य सिंह देव तृतीय साधु हत्या करी कला पानी दंड भोग करथिले एवं सेहिठारे मध्य तांकर मृत्युवरण होइथिला। आज सेही रजा घर कथा, रजा घर बड़ गुमर कथा। राजा दिव्य सिंह देव तृतीयंकर मृत्यु पर कलापाणी रे तांकर पुत्र मुकुंद देव पुरी सिंहासन रे अधिष्ठित हेले। मुकुंद देव तृतीय एई जो राजा मुकुंद देव तृतीय सी राजवंश रे सबुठारु दुर्बल एवं एक अपारग राजा भावरे निजको प्रतिष्ठित करथिले। एमिति देखले श्री अक्षर विवर्जित सी नाम केवल निज नाटे को श्री राजा मुकुंद देव बोली केवल दस्खत करि पारुथिले, ताठारु अधिका किछि से लेखा पढ़ा जानि नथिले। एवं मुकुंद देव तृतीय पुरीर जे ठाकुर राजा सी राजा दिव्य सिंह देव मृत्यु बेलू से छोट छुआ होते एवं नीति नियम अनुसार ब्रिटिश सरकार शासन यह प्राय 1800 शताब्दीर शेष भाग एवं 1900 मसीहार प्रथम भागर कथा। जेतेबेले मुकुंद देव साबालक हेबे, कारण से नाबालक थिले, साबालक हेला परे केवल पुरी मंदिर परिचालना दायित्व रे रही परिबे एवं शासन करि परिबे। ताहा ही ब्रिटिश सरकार सहित तांकर चुक्तिनामा होइथाय। कौन से नाबालक राजा पुरी मंदिर क्षमता बा शासन भार नहीं परिबनी। तेणु 1888 मसीह जेतले मुकुंद देव को 21 वर्ष हेला सेतबेले रानी सूर्यमणि पाट महादेई जी थिले मुकुंद देवंकर बुढ़ी माँ बा जेजेमा, कारण से जाए सूर्यमणि पाट महादेई श्रीमंदिर परिचालना दायित्व रे थिले। सूर्यमणि पाट महादेईंकर श्रीमंदिर सहित एवं ए राजवंश सहित एक प्रमुख भूमिका थिला, जहा मु अन्य एक वीडियो रे केवल सूर्यमणि पाट महादेवी ऊपर करी। 1888 मसीह राजा मुकुंद देव तृतीय जेतले साबालक भाव घोषित हेले, तापरे रानी सूर्यमणि पाट महादेवी मंदिर परिचालन दायित्व निवृत्त हेले एवं मुकुंद देव शासन भार ग्रहण कले। देखा जाइछि पुरी लोक माने सबुबले मुकुंद देव को तांकर पिता दिव्य सिंह देव तृतीय सहित तुलना करुथिले। दिव्य सिंह देव बुद्धिहीन थिले एवं अत्यंत क्रोधी थिले। एक रे ताकर किछि बुद्धि नथिला, असामाजिक लोकंक सहित तांकर बंधुता थिला, सेकड़ा मु पूर्व वीडियो रे कहिछि, एवं क्रोधी थिले। किंतु होयराज तांकर पुत्र ए जो मुकुंद देव तृतीय से अत्यंत रुग्ण, धेड़िया चेहरा, रोगाक्रांत मुह, दुर्बलिया एवं निर्बोध थिले। कि मुकुंद देव तृतीय जे राजा हेले दाढ़ी छाड़ी थिले, बाल लंबा लंबा बाल बढ़ई थिले, नख काटु नथिले। तांकर बारिक मानक प्रबल भय, बारिकों पाखे नख काटिले कि बाल काटिले काले से बेक काटिदेवे ए भय भी तांक भितर थिला। तेणु मु कहली निर्बोध।
दाढ़ी छाड़ी थिले, बाल छाड़ी थिले, नख काटु नथिले एवं सबुबले गोटे लाल रेशमर लुगा पिंधुथिले, माने तांको पोशाकटा लाल रंगर एवं अत्यंत धार्मिक स्वभावर थिले। एतद व्यतीत तांकर शासन करिबारे सामान्यतम मनरे आग्रह नथिला। एपरिकी मंदिर परिचालनार से मुख्य हेले मध्य सेथिरे मध्य से अन्य मानकु दायित्व देई चुपचाप घरे बसुथिले। तांकर सबुठारु बड़ दुर्बलता थिला पशु पक्षी मानकु पोषिबा। तेनु राजनगर भितरे मुकुंददेव तृतीय घुसुरी, गाई, बलद, मेंढा, छेली, हरिण, कुकुर इत्यादि पशु मानकु पालन करुथिले। यह छड़ा पक्षी मानक प्रति मध्य तांकर दुर्बलता थिला। सुआ, सारी, पारा, बणी, बतक एमाने मध्य रहिथिले राजनगर भितरे। तांका पई स्वतंत्र खुआड़ करिथिले। आ तांकर घोर दुर्बलता थिला घुसुरी मानक प्रति। तेणु घुसुरी मानक पई राजनगर भितरे एक स्वतंत्र घुसुरी खुआड़ा हेइथिला। ये थिला मुकुंददेवंकर, युव मुकुंददेवंकर दुर्बलता एवं से अत्यंत धार्मिक स्वभावर मनीष थिले। जेतेबेले 21 वर्ष हेगला मुकुंददेव सिंहासन आरोहण कले। सिंहासन आरोहण कला परे राजा मुकुंददेव स्थिर करदेले जे मु एथरक राजा हिसाब रे दुखी रंकी भिकारी मान को किसी दान करी। एने दुखी रंकी भिकारी मान को दान करियारे तांको मनर इच्छा, किंतु सेही समय तांको मन भीतर जो निष्ठुरता सेटा भी जानतु। तांकर जो रानी थिले के राजा मुकुंददेवकर तांको नाम थला पद्मावती पाटमहादेवी। मुकुंददेव निज रानी की मध्य पद्मावती पाटमहादेवी की पाखरे भल पाउनथिले। निजर जेजेमा सूर्यमणि पाटमहादेवी ए दी जन को आदौ कौन जत्न नेउनथिले। निज रानी पद्मावती पाटमहादेवी पाखरे मध्य रात्र जापन करुनथिले। निजे सोया पई तांकर अलगा कक्ष करिथिले। निज पत्नी पाखु रानी पाखु आदौ जाउनथिले एवं विशेष करी निज रानी पद्मावती पाटमहादेवी एवं निजर बुढ़ीमा जेजेमा सूर्यमणि पाटमहादेवी कर जो राजनगर थिले तांकर खाया पिया पाई मध्य से कौन बंदोबस्त करनुथिले। प्रायतः समय निज रानी एवं जेजेमा सूर्यमणि पाटमहादेवी केवल मंदिरर अभड़ा उपरे मंदिरर खाई ताको कहती जोटा राजनगर को आसे मंदिर तरफ से अभड़ा खाई से मचुथिले। चाकर चाकरानी मध्य तांकर सेवा करिया को मुकुंददेव छाड़ू नथिले। एपरि तांकर निज रानीकर जेजेमाकर लुगा पटा जो धुआ धुई पई राज परिवार पुरी राजांकर रानी तथापि सेतक मध्य करिया पई मुकुंददेव जमा सुजोग दौनथिले। चाकर चाकरानी की बारण करथिले सेमानकर सेवा केही करि परिबेनी। या पछर कारण कोन थिला ता केही कहि परिबेनी, किंतु तांकर समस्तक प्रति संदेह थिला एवं निज जेजेमा एवं निज रानी प्रति सामान्यतम मन भीतर भल पाइबा नथिला। जो कक्षरे निजे रानी एवं जेजेमा रहुथिले पुराणा हो जाइथिला। पुराणा घर हेले रिपेयर हवा कथा। एपरिक वर्षा दिने छातरू पानी मध्य झरे गले ताकू मध्य रिपेयर करिया को मुकुंददेव सुजोग दउ नथिले। अथच सेतले पेंशन सिस्टम थिला, कारण ब्रिटिशर्स माने हाथ को नहीं जाइछंती ब्रिटिशर्स मान शासन। तेणु राजा को मासकू पेंशन बाबद 2133 टंका मिलुथिला। मात्र 2133 टंका मिलुथिला। सेतेरे रानी मानक पई भी खर्च करिया व्यवस्था थिला, किंतु राजा मुकुंददेव से टंका को मध्य सेतरु टंकाटिए ए जेजेमा एवं निज रानी पई खर्च करुथिले। समस्त टंका से निजे खर्च करुथिले। एई भली एक निष्ठुर हृदयर मनीष जो दिन सिंहासन आरोहण कला पुरी राज सिंहासन,
से प्रथम दिन कहले मु आज सिंहद्वार को जाई राजदान बड़ दांड को जाई भिकारी मान को किसी दान करी माने यही देखंतु चरित्र विरोधाभास से टंका देदेले कहले ए टंका बदल रे कोणा पैसा आ पाहुला आण मु स्कूल रे जतले द्वितीय प्रथम पढ़ुली से कोणा पैसा थिला पाहुला थिला से आज की प्राय 65 वर्ष तलर कथा कोणा पैसा था मझीटा कोणा गोल है गोटिया कोणा पैसा पैसिकिया पाहुला सब थिला तेणु राजा कहले मु टंका फोपाड़ी मु केवल भिकारी तो देवी आपको एक्सचेंज करी कोणा पैसा पाहुला आणु तेणु टंका जाई कोणा पैसा पाहुला आसला गोटे बेत पाचिया जमी बेत पाचिया मुढ़ी खाऊ बेतरे तैयारी जोड़े बेत पाचिया मिंचाए कोणा पैसा आउ पाहुला गदा है राजा मुकुंद देव तृतीय पालिंकी रे बसी बाहर राजा पालिंकी रे जाती पालिंकी भितर बसचंती पालिंकी आगे लुगा कोना घोड़ा होगी पड़ी लोक मैंने कर्मचारी मैंने बोही बोही नौ से कौन आपातत यही 5 वर्ष तले पांड्यान राजनीति बेले मंदिर सामने जो किसी भंगाभंगी हो नाला भिकारी माने मंदिर सामने धाड़ी होगी बसी था दर्शनार्थी किए पैसाटे पकेब कि चाउलटे पकेब कि मुग टे पकेब बसता आउ पुरी रे कुष्ठरोगी भर्ती आमर लोकनाथ रोड स्वतंत्र कुष्ठाश्रम भी अच्छी तेणु साधारणतः सिंहद्वार सामने कुष्ठरोगी और अन्य भिकारी माने थाल धरिकी बसी था जो माने भक्त दर्शनार्थी आसती पाखे जहाँ जहाँ कि पकाती राजा मुकुंद देव जाऊँच पालिंकी भितर ये जो कोणा पैसा पाहुला ताको कहीं देखुना से भितर खाली फोपाड़ुंट माने पर्टिकुलर भिकारी पाखे नहीं रास्ता को राजा खाली फोपाड़ुंट भिकारी माने राजा आसुँच पैसा फोपाड़ुं दौड़ा दौड़ी होगी खाली रास्तार पैसा गोटुले भर किए छड़े ना किए भर कली तकराल चली पैसा पकई जाऊँ आगक बढ़ी बढ़ी जाऊँ सिंहद्वार पाखे पालिंकी अच्छी एतिक बेलू गोटे भिकारुणी आसिकी ता हाथ में जो जे संग्रह करथिला कोणा पैसा पाहुला कहला हरे हे माने राजा को पालिंकी भागे छेड़े को हरे हरे हे चुली जला राजा सला कोणा पैसा ये भाषा रे भिकारुणीटे कहला तू कोणा पैसा पाहुला पकाउछु ने तो चुली लगा जो गातरू आसीचु से गातु को जा यही शब्द यहाँ मोर नुह तार इतिहास रेकर्डेड जो गातरू आसु से गातरू को जा कही हाथ जो कोणा पैसा पाहुला था राजा मुह को फोपाड़ी दे राग तम ही चलीगला राजा फेरी आसचंती मन भाभी गोटे छार रास्तार भिकारुणीटे से मुह उपर को दुमदाम करी पैसा फोपाड़ी देला कहला पर चुली लगा जला निआ जला जो गातरू को आसु से गातरू जा तांको कर्मचारी कहले से भिकारुणी को राजनगर को डाकी आनु से भिकारुणी को राजनगर को डाकी आनु कर्मचारी माने गले से भिकारुणी कहले राजा डाकिचंती आस एवं से भिकारुणी आसला से भिकारुणी ना कौन था जानते खंडी ताको समस्ते खंडी बोली डाकती बास एठी टिके मो पुणी पज नहीं कि आपन को जणाऊँ यही खंडी नामक भिकारुणी सह राजा मुकुंद देवंकर से दिन ठारू प्रेमर संपर्क गढ़ी उठिला भाभी पार्छन तो पुरीर ठाकुर राजा जगन्नाथंकर चलती प्रतिमा एते सुंदर रानी रानी पद्मावती नगर थाऊ थाऊ गोटे भिकारुणी प्रेम से पड़ी यही भिकारुणी प्रेम पड़ी जेबेठू पड़े यौवन अवस्था युवक सी निज राणी एवं निज जेजेमा को अवहेला कले मानसिक निर्यातना देवाक लगिले जेतबेले राणी सूर्यमणि पाट महादे वृद्धावस्था भल रूपे गंडे खाइया को पाऊना निजर बोहू पद्मावती भल रूपे गंडे खाइया को पाऊना निज घर रिपेयरिंग होनी वर्षा दिने पानी झरुची चाकर चाकरी माने सेवा करने को रूम को आसुना सब मुकुंद देव ये से जानी
जे मोर नाती मुकुंद देव गोटे भिकारुणी प्रेम पड़ जाए तारी कथार उठ बस होगी आम मान को अवहेला करुच्ची एपरिकी निज स्त्री पाखक राति शोवा आसुना जिते जंत्रणा निर्यातना असह्य होती सूर्यमणि पाट महादे बारिस्टर मधु दास को आम जो जानू कला घोड़े चढ़ी मधुबाबू संगे लड़ी से बारिस्टर मधुबाबू को सूर्यमणि पाट महादे चिट्ठी लिखिंट जे मु तुमको पुओ हिसाब से देखे तमें आस आर गोटे किसी समाधान कर एवं बारिस्टर मधुसूदन दास आसीचंती एवं से समय कलेक्टर को कमिशनर को ब्रिटिश कमिशन को चिट्ठी लिखिंट जे बर्तमान पुरी महाराज जहाँ को आप 2133 टंका पेंशन दौरान सी तो मंदिर कथा बुझुना एपरिक निजर राणी निज जेजेमा कथा बुझुना ए समस्त टंका खंडी बोली एक भिकारुणी राजा मुकुंद देव को हाथ मुठारे रखी नहीं एवं नियंत्रण करुच्ची शासन को गोटे भिकारुणी एवं से समय कमिशनर इगर्टन सी जिला कलेक्टर को देते तुम यार तदारख कर मत रिपोर्ट दियो एवं से समय पुरी रे जते मठ बाड़ी थिला जेहेतु राजा मुकुंद देव मंदिर परिचालना कथा भी बुझु नथिले मंदिर भितर अनेक अव्यवस्था भर्ती हो जाइथिला तेणु पुरीर शंकराचार्य मठ माने गोवर्धन पीठ मठ बड़छता मठ इत्यादि आमर पुरी जिते सब मठ थिला से मठर मठाधीश माने जॉइंट सिग्नेचर करी कलेक्टर पाखु लिखिथिले जे प्रकृत रे एक खंडी नाम एक भिकारुणी वर्तमान पुरी राजा को निज हाथ मुठारे रखिदेछि श्री मंदिर परिचालना को से भिकारुणी नियंत्रण करुच्ची ता अर्थ ए खंडी केते क्षमताशील हो जाइथिला आपण मानक मन में प्रश्न आसुव ताहले वर्तमान प्रश्न उठी ए खंडी किए खंडीर प्रकृत ना थिला साधवी पुरी पाखे गोटे गाँ थिला ता ना सुआल सुआल रे गोटे चाषी घरे चषा घर झील है खंडी तार प्रकृत ना थिला साधवी तेन खंडी ना कहीं दिहला तार गोटे हाथ खंडिया थिला सेटा को क्या देखु नथिला सबुबले से हाथ उपरे गोटे लुगा घोड़े की रखी था किंतु गाँ गंडारे समस्ते ताको खंडी खंडी बोली डाकुथिले अति पिला बयसरू खंडीर बाहागर कपिल जेना बोली गोटे युवक सहित हो जाइथिला किंतु विवाहर अल्प दिन पर कपिल जेना रो मृत्यु हैला माने खंडीर प्रथम स्वामीकर मृत्यु हैला कपिल जेनाकर तापरे खंडीर विवाह हैला दासीपड़ार आ गोटे गाँ था दासीपड़ार जग्गू बराल सहित यहाँ है खंडीर द्वितीय विवाह जग्गू बराल औरसरू खंडीर गोटे पुओ है ता ना है मदन आ जोड़े झील हेले गोटे है पाट गोटे है रूपेई जो खंडी नामनी भिकारुणी तार द्वितीय विवाह है जग्गू बराल सहित जग्गू बराल औरसरू तार जो पुओ है ता ना है मदन झील ना है पाट आउ रूपेई किछि वर्ष पर जग्गू बराल मृत्यु हैला पर जग्गू बराल मृत्यु हो जाइछि द्वितीय विवाह पर गोटाए दिन एठी कहे को भूली जाइछि मु खंडी किए कोठु आसिला बतैली जेतले जग्गू बराल द्वितीय स्वामीकर मृत्यु हो गला खंडी चलिबो केमिति से ता मदन को जनक घरे चाकर हिसाब से रखिदेला एवं तापरे तार दी झील एवं ये माँ खंडी घसी पारिकी पुरी की घसी बिकिया को आसंती पुरी की घसी बिकिया को आसंती पुणी कालक्रमे आउ घसी रे तार संसार चली पारिनी से शेष को श्रीक्षेत्र रे भिकारुणी हिसाब से जीवन अतिबाहित कला किए खंडी जे भिक मागी चलीगले बंदा पुरी चली जाई हब प्रथम स्वामी मरीगला किए से कही
କପିଳ ଜେନା ମରିଗଲା ପରେ ଜଗୁ ବରାଳକୁ ବାହା ହେଲା। ଜଗୁ ବରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖଣ୍ଡି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ପଇସା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଫୋପାଡୁଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ଏଇ ଖଣ୍ଡି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ କଳି ତକରାର କରେ, ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କଳି। ଗୋଟେ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଝିଅଟିଏ ଥିଲା, ତରୁଣୀ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ସେ ଜାଣୁଛି ପୁରୀ ରାଜା, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସେ ପାହୁଲା କଣା ପଇସା ପକେଇ କହିଲା, ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ଗାତ ପୋଷା, ଯୋଉ ଗାତରୁ ଆସିଥିବ ସେ ଗାତ ପକେଇଥିଲା। ସେଇଥିରେ ଇଏ ଲୋକଟା କିଏ ଭିକାରୁଣୀ ଏତେ ସାହସ କଲା ବୋଲି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତାକୁ ନଅରକୁ ଡକେଇଥିଲେ। ନଅରକୁ ଡକେଇଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଖଣ୍ଡି ଆସିଲା ପରେ ଖଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଦୟା ହେଇଛି। ସେ ତାକୁ ରାଜନଅରରେ ସେ ଯୋଉ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖୁଆଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁମ୍ ତିଆରି ହେଲା। ସେଠି ଖଣ୍ଡି ଏବଂ ତାର 2 ଝିଅ ପୁଅମାନେ ରହିଲେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖଣ୍ଡିର ରାଜନଅର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଖଣ୍ଡିର। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଦେଖାଗଲା ରାଜା ନଅର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ପାଟିକିରି ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ବୋଲି ଡାକୁଛି। ରାଜନଅର କର୍ମଚାରୀ ଯାଇଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବା ତୁ କିଏ, ତୁ କୋଉଠି ଆସି ଏଠି ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଡାକୁଛୁ? ନା ଖଣ୍ଡି ହଉଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। এইটা ଖଣ୍ଡି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ କପିଳ ଜେନାର ମୃତ୍ୟୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ଜଗୁ ବରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ବୁଢ଼ାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ରାଜନଅର ସାମ୍ନାରେ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଡାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଲା ଖଣ୍ଡି ଆସି ରାଜନଅର ଭିତରେ ରହିଲାଣି, ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ତା ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ବି ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲରେ ଏଠି ରହିଯିବି। ତାକୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜା ଠିକ କଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡିକି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ବାହାଘର କରେଇଦେବି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡି ଆସି ରାଜନଗରରେ ରହିଲାଣି, ଏହା ଭିତରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଳି ତକରା। ତାହା ଖାଇବାରେ ଯଦି ଲୁଣ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଆସି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତରକାରୀରେ ଲୁଣ କମ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖଣ୍ଡି ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ, ରୋଷେଇଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ। ଖଣ୍ଡି ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାସ୍ତି ଦଉଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିକି ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତା ପାଟିକି ତାକୁ ଡରିଲେ। ମାନେ ଖଣ୍ଡି ଯାହା କହିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି। ଖଣ୍ଡି କଥାରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଉଠ ବସ ହେଲେ। ଦିନେ ଖରାବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଘୁଷୁରୀ ଖୁଆଡ଼ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡି ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଜାଣିଲା ଯେ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ ବାଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼କୁ। ସେ ଭିତରୁ ଠାଇକି କହିଲା ହରେ ହେ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ରାଜା, ଆ ଭିତରୁକା ଡାକିଲା। ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ତୁ ତା ଜେଛା ତାରେ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖଣ୍ଡି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଶିଛନ୍ତି। ରୁମ୍ଟା ଅନ୍ଧାରିଆ, ଖଣ୍ଡି ବସିଛି, ରାଜା ଯାଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ। ଏ ପୁଣି ରାଜା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆକୁ ଖଣ୍ଡି କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଲୋ ହେ ତୋତେ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୋର ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ଖଣ୍ଡି ତାର ଯୋଉ ହାତଟା ଖଣ୍ଡିଆ, ସେ ଲୁଗା ଗୁଡେଇକି ରଖିଥାଏ, କାହାକୁ ଦେଖାଇନି। ରାଜା ପଚାରୁଛି ତୁ କାହିଁକି ତୋ ନା ଖଣ୍ଡି ହେଲା। ସେ ଏତେ ରାଗିଗଲା, ଲୁଗାପଟା ଦେହରୁ ଖୋଲିକି ପକେଇଦେଲା। କହିଲା ହରେ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ରାଜା, ଦେଖିବୁ ମୋର ଖଣ୍ଡି କୋଉଠି, ଦେଖ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖେ, ଏଇଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଲୁଗାଟାକୁ ପୁରା କାଢିକି ଦେହରୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖେ ଖଣ୍ଡିଆ ମୋର କୋଉଠି କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖେ। ରାଜା ମାନେ ହତଭମ୍ବ ହେଇଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେ ଯେତେ ଆକର୍ଷିତ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତା ପ୍ରତି ସେତିକି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଉଛି।
ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରୀ ରାଜା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉନି। ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ରାଜା ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରେମ କ'ଣ ତାକୁ ସଂସାରରେ କେହି କେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେନି, କିମ୍ବା ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କେହି ନିରୂପଣ କରିପାରିବେନି। ଜଣେ ଅପରାହ୍ନ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକଦମ 18-20 ବର୍ଷର ତରୁଣୀକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। 90 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ଆମର ଯେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଥିଲେ, ଇଂରେଜ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ, 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ 18 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ ବୟସର 58 ବୟସ ବେଳେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର 8ଟି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ଭିକାରୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଖରାବେଳେ ତାର କୋଠରୀରେ ଯାଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡି ଭିକାରୁଣୀ ନିଜ ଦେହରୁ ଲୁଗା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତଟାକୁ ଦେଖେଇଥିଲା। ତାପରେ ରାଜା ସେ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରୀ ଖୁଆଡ଼ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡି ପାଇଁ ଘର ତୋଳା ହେଇଥିଲା, ରାଜା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ନିଜେ ଶୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଶୟନ କକ୍ଷ ତାରି ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଖଣ୍ଡିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। ତାର ସେ ରୁମ୍ ଚାଲିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡି ଏବଂ ଖଣ୍ଡିର ଉତ୍ପାତ ରାଜନଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖଣ୍ଡି କଥାରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଉଠିଲେ ବସିଲେ, ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ବେଦର ଗାର। ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଦିନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେଠି ଝଡ଼ ଭାବରେ ଭିକାରୁଣୀ ଖଣ୍ଡି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନି, ଶଳା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନି, ସେଥିରେ ବିଷ ଗୋଳା ହେଇଛି। ଖଣ୍ଡି ଏତିକି ଯେମିତି କହିଛି, ଖଣ୍ଡି ଉପରେ ତ ରାଜାଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ଖଣ୍ଡି ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନି, ସେଥିରେ ବିଷ ମିଶା ହେଇଛି, ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଅଗଣାକୁ। ତା ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ କାଉଟି ଆସି ଖାଇଥିଲା ସେ କାଉଟି ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ସିଏ ଅନୁଭବ କଲେ ଏ ରାଜନଗରରେ ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଭାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଖଣ୍ଡି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଚରିତ୍ର ଏ ରାଜନଗରରେ ଯିଏ ମୋର ସୁରକ୍ଷା, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋ ଜୀବନ ତାରି ପାଇଁ ଆଜି ରକ୍ଷା ହେଲା। ଏଠି ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ନିଜ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀକି, ନିଜ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟ ମହାଦେବୀକି, ନିଜର ପରିଚାର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। କହିଲେ ଯଦି କାଉଟା ଖାଇକି ମରିଗଲା ତାପରେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଥାନ୍ତି। ଏ ଖଣ୍ଡି ଯେହେତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲା, ଖଣ୍ଡି ହେଲା ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ତା ପରଠାରୁ ଖଣ୍ଡି ଯାହା କହିଲା ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତା ମାନିଗଲେ। ଏପରି ହେଲା ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡି ରାଜନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିର କଥା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ହେଲା। ଏବଂ ଖଣ୍ଡି କହିଲା ମୋ ପୁଅ ମଦନକୁ ତମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ପୁଅ ମଦନ ଯିଏ ଜଗୁବରାଳ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତା ମଦନକୁ ରାଜା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ। କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି ଦେଇଦେଲେ। ମଦନ କନେଷ୍ଟବଳ ହିସାବରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସିନା ଚାକିରି ପାଇଲା, ମଦନ କଥାରେ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁମାନେ ଉଠ ବସ ହେଲେ। କାରଣ ସେ ଖଣ୍ଡିର ପୁଅ ଏବଂ ଖଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସେ, ବାହାର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ କେହି ଆସିକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ସୁନା ଦିଅନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଭାଗ ଥାଏ କାହାର? ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର କିଛି ଭାଗ ଥାଏ, ମେଜର ଭାଗଟା ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ା ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେନି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇ ସୁନା ଗହଣା ହଉ, ଟଙ୍କା ପଇସା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ପାଆନ୍ତି
ଦାନସୂତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ସେଗୁଡ଼ା ଆସି ଖଣ୍ଡି ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ। ଖଣ୍ଡି ତା ଖୁସି ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ନଗା ନଥାଏ କି ପଘା ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସବୁ ନଣ୍ଡି ଆଉ ନଣ୍ଡିର ପୁଅ ମଦନ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କୋହଳୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୀର ସବୁ ମଠ ମହନ୍ତ ମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ରାଜା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସବୁ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ସକାଶେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଇଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଖଣ୍ଡିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଖଣ୍ଡି କହିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିର ପୁଅ, ସେ ଅମୁକର ଜଗୁବୁରାଳ ଅରୁସୁର ଆସିଛି, ଆର କିଛି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଜୀଇବ। ତେଣୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କ'ଣ କହିଲେ, ଭିକାରୁଣୀ ଖଣ୍ଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀର ଔରୁସ ଜନ୍ମ ମଦନ, ଯିଏ ମନ୍ଦିରରେ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଇଦେଲେ। ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମଦନ ଛୋଟରାୟ। ସେ ଖାଲି ମଦନ ହେଲାନି, ତାକୁ ହେଲା ମଦନ ଛୋଟରାୟ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡିର କଥାରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତାର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼େ ଝିଅ ଥିଲେ ପାଟ ଓ ରୂପେଇ, ଝିଅ ପାଟକୁ କାହାକୁ ବାହା ଦେଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରି ବଟା ସେବା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିରି ବାଟନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ବିରି ବାଟ ସେବା କାଳୁ ସମର୍ଥା ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ବିରି ବଟା ସେବାରେ କାଳୁ ସମର୍ଥା ବୋଲି ଯିଏ ଥିଲା ତା ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଲେ ପାଟକୁ, ମାନେ ଖଣ୍ଡିର ଝିଅ ପାଟ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ସେବାୟତକୁ ବାହା ହେଲା ପାଟ। ରୂପେଇ ବାହା ହେଲା ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ିଆ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗୀ ରାଉତ। ରୂପେଇକୁ ବାହା କଲେ ରାଜା ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ିଆ, ଯେ ଶଗଡ଼ ଚଳ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଯୋଗୀ ରାଉତ। ଏ ସମସ୍ତ ବିବାହ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ରାଜନଗରରେ ହେଲା, ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କରିଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖଣ୍ଡି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନର ଦୁର୍ବଳତା କିଭଳି ଥିଲା। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡିର ଦି ଝିଅ ଯାକ ଜାକଜମକରେ ବାହା ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପାଟ, କହିଲି ବିରି ବଟା ସେବାୟତ କାଳୁ ସମର୍ଥକୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ରୂପେଇ ବାହା ହେଲା ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ିଆ, ତା ନାଁ ହେଲା ଯୋଗୀ ରାଉତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାହା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାଟେ ଆସିକି ରାଜନଗର ସାମ୍ନାରେ ଡାକିଲା ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି, ସିଏ ଯେ ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ ତଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଠିକ୍ କଲେ ଖଣ୍ଡିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାହା କରେଇଦେବି। ତାଙ୍କ ଉଆସରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା କହୁଛି ଟିକେ ମନେ ପକେଇକି, ଦାଶରଥୀ ଜେନା। ଦାଶରଥୀ ଜେନା ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାକର ଥିଲା। ସେ ଖଣ୍ଡିଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଖଣ୍ଡି ତାଠୁ ବୟସରେ 8-10 ବର୍ଷ ବଡ଼। ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଣ୍ଡିକି ସେ ଦାଶରଥୀ ଜେନା ରାଜନଗରର ଚାକର ସହିତ ଖଣ୍ଡିର ବିବାହର କରିଦେଇଥିଲେ। ବିବାହର କରିସାରିଲା ପରେ ଖଣ୍ଡିର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଦାଶରଥୀ ଜେନା। ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲା, ସବୁକିଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଦାଶରଥୀ ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ପରିଚାଳନା କଲା। ଖଣ୍ଡି ରହିଲା ନଅରରେ, ଖଣ୍ଡି କଥାରେ ଦାଶରଥୀ ଉଠ ବସ ହେଲା ଏବଂ ଦାଶରଥୀ କଥାରେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଉଠ ବସ ହେଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କୋଉଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେନସନ ଟଙ୍କା ବ୍ରିଟିଶରୁ 2133 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଅଥରାଇଜ କରିଦେଲେ ଏଇ ଦାଶରଥୀ, ଯିଏ ଖଣ୍ଡିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ, ରାଜନଗରରେ ଯିଏ ଚାକର ଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ଖଣ୍ଡିର ବାହାଘର କରିଦେଲେ, ଯେ ଏଥରକ ମୋର ପେନସନ ଦାଶରଥୀ ଯାଇକି ଆଣିବ, ଅଥରାଇଜ କରିଦେଲେ। ଏବଂ
ପେନସନ ଟଙ୍କା 2133 ଟଙ୍କା ସେ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ରାଜନଗରର ଚାକର ଦାଶରଥୀ ଦସ୍ତଖତ କରି ଟଙ୍କାଟା ଆଣେ। ଟଙ୍କାଟା ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ହେଲେ ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବେ, ଇଏ ଖଣ୍ଡି ଦାଶରଥୀ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି କହିବା କଥା ଖଣ୍ଡିର ପ୍ରଭାବଟା କେତେ। ଦାଶରଥୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ଝିଅ ଗୋଟେ ଏ ଯୋଉ କାଳୁ ସମର୍ଥକୁ ବାହାହେଲା ବିରିବଟା ସେବାୟତକୁ। ତାର ଝିଅ ତା ଝିଅ ନୁହଁ, ଜଗୁବରାଳ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ତାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଚତୁର୍ଥ ବାପ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ହେଲା। ଏବଂ ରୂପେଇ ବାହାହେଲା ଗୋଟେ ଶଗଡିଆ ଯୋଗୀ ରାଉତକୁ। এইଭଳି ଭାବରେ ସଂସାର ଚାଲିଲା। ସେପଟେ ରାଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟ ମହାଦେଇ ଜେଜେମା ଏବଂ ନିଜ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପାଟ ମହାଦେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଚଳିବା ସବୁଥିରେ ନାହିଁ ନଥିବା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଇ ରାଜମହଲରେ କେବଳ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକନିନ୍ଦାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଶଗଡିଆ ଯୋଗୀ ରାଉତ, ତାକୁ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କଣ କଲେ, ସେ ଶଗଡିଆ ତାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମାନେ ଡେଲାଙ୍ଗର ତହସିଲଦାର ଭାଷାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା ନାଁ ଦିଆଗଲା ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ। ଯୋଗିଆ ଯୋଗିଆ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ, ଆରେ ଯୋଗିଆ ଯାଉଛି ଶଗଡିଆ ଯୋଗିଆ। ରୂପେଇ ଖଣ୍ଡିର ଝିଅ ରୂପେଇ, ଖଣ୍ଡି କହିଲା ମୋ ଜୋଇଁ ହଉଛି ତାକୁ ଯୋଗିଆ ଯୋଗିଆ ଡକାବ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯୋଗିଆ ଶଗଡିଆକୁ ଉପାଧି ଦେଲେ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ। ଏବଂ ଖାଲି ଦେଲେ ସେ ଶଗଡ଼ ବୋଳିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ସମୟରେ ଡେଲାଙ୍ଗର ତହସିଲଦାର ମାନେ ଜମି ବାଡିର ଖଜଣା ପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଆଦାୟ ହେବ, ତହସିଲଦାର ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଓରଫ ଯୋଗିଆ ଶଗଡିଆ ଆଦାୟ କଲା। এইଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡି ତାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ନଅରର ଚାକର ଦାଶରଥୀ, ତାକୁ ଦିଆଗଲା ଦାଶରଥୀ ସିଂହ ସାମନ୍ତ, ତାକୁ ବି ଟାଇଟଲ ଦିଆଗଲା ଦାଶରଥୀ ସିଂହ ସାମନ୍ତ। ତାର ଜୋଇଁ ଯୋଗିଆକୁ ଦିଆଗଲା ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ। ମାନେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଣ କାମ କରୁଥିଲା, ମାନେ ଚାକର ଦାଶରଥୀ କୁହାଲା ଦାଶରଥୀ ସିଂହ ସାମନ୍ତ, ଶଗଡିଆକୁ କୁହାଲା ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଚାକର ଦାଶରଥୀ ତାଙ୍କ ପେନସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶଙ୍କଠୁ ପେନସନଟା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜନଅର ଭିତରେ କେବଳ ଖଣ୍ଡି ହିଁ ଶାସନ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡି ନେଇ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ସରିପାରିବନି। ଏଇ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଖଣ୍ଡି ଉପାଖ୍ୟାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସରିଯିବ। ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ ଖଣ୍ଡି ନାମକ ଭିକାରୁଣୀ ଯିଏ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ତା ସହିତ କେମିତି ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଖଣ୍ଡି ନାଁରେ ଯାହା କେସ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ତାର ପିଲା ଛୁଆ କଣ ହେଲେ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡସରେ ଅଫିସିଆଲି ଖଣ୍ଡି ଉପରେ ଠୋକାଏ ଦଲିଲ ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକେଇଥିଲା, ଏଇଟା କିଛି ଲୁଚା ଛପା କଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ କହିଲି ଏ ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଜାଘର, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଛି ରଜାଘର ବଡ ଗୁମର କଥା। ଇଏ ଥିଲା ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ, ଯିଏ ସାଧୁ ହତ୍ୟାରେ କଳାପାଣି ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିକମା ପୁତ୍ର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଭିକାରୁଣୀ ପ୍ରେମର ଅମର କାହାଣୀ। ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଖଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। এই ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ପୁରାପୁରି କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିବେ। ଭିଉଅର୍ସ ଯେତେ ବଢ଼ିବେ ମୋର କହିବାର ଆଗ୍ରହ ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। ଧର ମୋ ସାମ୍ନାରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ବସିଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିବ, ମୋ ଆଗରେ 100 ଲୋକ ବସିଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, 20 ଲୋକ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ସେୟାର କରିବେ,
ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ ହେଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର କଥା। ବାକି ଏଇଠି ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଏଇସବୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେତେ ଯେତେ କଥା, ସେ ରଜାଘର କଥା ହଉ, ଦେବଦାସୀଙ୍କ କଥା ହଉ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ହଉ, ପୁରୀ ସହର କଥା ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହି ଅଛି, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ବହିରେ ଆପଣ 900 ପୃଷ୍ଠାର ବହି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ 22ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, 900 ପୃଷ୍ଠା, ସେଟା କିଣିକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି ମୋର ବହିଟେ ଅଛି, ସେଇଟା କିଣନ୍ତୁ, ମିଛ ମହାତ୍ମା କିଣନ୍ତୁ, ନାଥୁରାମ ନଥି କିଣନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ, ଯାହା ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆମର ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଧ୍ୟାନ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଜାନୁଆରୀ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ, ତାରିଖ ପରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ, ଜାନୁଆରୀ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ, ଆଜି ହେଲା 13 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ ଭିତରେ 7 ଦିନ, ଆଜି ହେଲା 13, 20 ତାରିଖ ଭିତରେ, ଏଇ ମାସ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ପପୁ ମହାରାଜ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେବେ। 20 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ, କାରଣ ସେ ଚାକିରିଆ, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ 9ଟାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ବତେଇ ଦେବେ। ସକାଳ 8ରୁ 9 ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ 13 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ 7 ଦିନ ଭିତରେ, ଏବଂ ବହି ବି ମଗେଇଲେ ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଗେଇ ପାରିବେ। ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଲା 9853431018, 9853431018। এই নম্বরে ପପୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।